کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ دیکھا ہے جب ایک کے بعد ایک آزمائش آپ کے دروازے پر دستک دے؟ جب آزمائش شدت اختیار کرتی ہے تو ایمان کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے۔ پھر ایک دن وہ دن آیا جب کسی نے انہیں کام نہیں دیا۔ تمہارے شوہر بیمار ہے۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے تمہیں بھی یہ بیماری ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر میں یہ بیماری آئے۔ رحمہ واپس آئی خالی ہاتھ، دل میں بے پناہ دکھ۔ ان کے شوہر بھوکے تھے، بیمار بھی، بھوکے بھی، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیسے نہ سامان، کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بالوں کی طرف دیکھا، وہ لمبے خوبصورت بال، سنہرے بال جن کی حفاظت انہوں نے سالہ سال کی تھی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا، ایک مشکل ترین فیصلہ۔ انہوں نے اپنے بال، اپنے سب سے قیمتی چیز بیچ دی۔ کسی امیر عورت کو جو کچھ پیسے ملے وہ لے کر بازار گئی، کھانا خریدا اور اپنے شوہر کے پاس لائی۔ ایک عورت کے لیے اس کے بال کیا ہوتے ہیں، اس کی شناخت، اس کی خوبصورتی، اس کی عزت، لیکن رحمہ نے اپنے شوہر کی خاطر یہ قربانی بھی دے دی۔ یہ تھی محبت کی معراج، یہ تھی وفاداری کی انتہا۔ یہ ہمارے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر تیسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل بھی آن کریں۔ اب چلیے ویڈیو پر واپس آتے ہیں۔ اور پھر ایک رات وہ بہت دیر سے واپس آئی، کام میں دیر ہو گئی تھی، شاید راستے میں کوئی مشکل آئی، لیکن جب وہ پہنچی تو رات بہت ہو چکی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام انتظار کر رہے تھے، بہت تکلیف میں تھے۔ اس رات درد بہت شدید تھا۔ جب رحمہ کو دیر آتے ہوئے دیکھا تو شاید ان کے دل میں ایک خیال آیا۔ کہاں تھی تم؟ انہوں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، میں فکر مند ہو گیا تھا، اور رحمہ خود بہت تھکی ہوئی تھی جو سارا دن محنت کر کے آئی تھی۔ شاید ان کی طاقت جواب دے گئی۔ اے میرے شوہر، انہوں نے کہا، آواز میں تکن اور درد تھا، کب تک یہ سب چلے گا؟ ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، اولاد نہیں، مال نہیں، گھر نہیں، صحت نہیں۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کریں گے؟ یہ شیطان کا وسوسہ تھا یا شاید ایک تھکی ہوئی عورت کا درد دل؟ لیکن اہم یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فوری سمجھ لیا۔ خاموش۔ انہوں نے فرمایا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوشی میں شکر کیا تکلیف میں صبر نہیں کریں گے؟ اور پھر یہ بات یاد رہنی چاہیے، انہوں نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ انہوں نے کہا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ یہ قسم تھی ناراضگی کی نہیں، بلکہ اس بات کی یاد دہانی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے۔ 18 سال، کسی نے کہا 20 سال، کوئی کہتا ہے 7 سال، لیکن جو بھی ہو مدت رہی، ہر دن ایک صدی کی طرح گزرا۔ اور پھر ایک رات آئی، وہ رات جب حضرت ایوب علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، نہ رحمہ ساتھ تھی، نہ کوئی اور، صرف اللہ تعالیٰ اور وہ آسمان کے ستارے اور وہ سناٹا اور وہ۔ اس رات درد بہت تھا، تکلیف بہت تھی، لیکن صبر وہ بھی حد کو پہنچ چکا تھا۔ صبر کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن انسانیت کی حد ہوتی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام وہ انسان تھے، کامل انسان۔ لیکن انسان اس رات انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ سنیے، یہ دعا قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 1400 سال سے محفوظ رکھا ہے۔ ہر نسل نے اسے پڑھا، ہر مشکل میں لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیات نمبر 83، اللہ فرماتا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور اس کا ترجمہ سنیے، کتنا سادہ، کتنا خوبصورت، کتنا گہرا۔ اور یاد کرے ایوب علیہ السلام کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سنیے اس دعا میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے، اے اللہ تو نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس میں یہ نہیں، اے اللہ میں نے تیری عبادت کی اور تو نے مجھے یہ دیا۔ اس میں یہ نہیں، اے اللہ یہ انصاف ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں صرف یہ ہے، مجھے تکلیف ہے، سادہ، اور پھر تو رحیم ہے، اللہ کی صفت کا اقرار۔ اس دعا میں چھپی ہے وہ حکمت جو ہم سب کو سیکھنی چاہیے۔ پہلی بات، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کو مسا کہا، یعنی چوہا لگ گیا، نہ کہا مجھے تباہ کر دیا، نہ کہا مجھے برباد کر دیا، صرف مجھے تکلیف لگ گئی ہے۔ کتنی عاجزی ہے اس میں، کتنا ادب ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین، یعنی سب سے بڑا رحم کرنے والا، وہ نہیں کہہ رہے ہیں تو رحم کر
वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। वो कह रहे हैं तेरी रहमत तो लामहदूद है, मेरी तकलीफ तो बहुत छोटी है तेरी रहमत के मुकाबले में। तीसरी बात, उन्होंने मांगा क्या? कुछ नहीं। न कहा मुझे शिफा दे, न कहा मेरी बीमारी तो खत्म कर, न कहा मुझे माल दे, सिर्फ अपनी हालत बयान की, अल्लाह ताला की रहमत को याद किया, बाकी सब अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया। ये है नबी का ईमान, ये है कामिल तवक्कल, ये है वो मकाम जहाँ बंदा और रब के दरमियान कोई हिजाब नहीं रहता। और जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ने जो कायनात का मालिक है, जो सबका खालिक है, उन्होंने कुरान मजीद में अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई। हाँ, अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ की। सूरत स्वाद आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना वजदनाहु साबिरन नेमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, यकीनन हमने इसे साबिर पाया, क्या ही अच्छा बंदा था, बेशक वो हमारी तरफ बहुत रुजू करने वाला था। सोचिए, अल्लाह ताला कह रहा है हमने इसे साबिर पाया। अल्लाह जो हर चीज जानता है वो कह रहा है हमने इससे परखा और इसे साबिर पाया। ये है वो सनत जो किसी इंसान को मिल सकती है, सबसे बड़ी सनत कि अल्लाह ताला खुद कहे ये मेरा साबिर बंदा है। और फिर अल्लाह ताला कहता है नेमल अब्दो, क्या ही अच्छा बंदा। आप जरा सोचे कि कायनात का रब आपके बारे में कहे क्या अच्छा बंदा है। ये वो एजाज है जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिला, 18 साल के सबर का ये पल। बहुत से लोग समझते हैं कि सबर यानी खामोश रहना, चुप रहना, कुछ न कहना, लेकिन नहीं, ये सबर नहीं है। सबर ये है कि तकलीफ में भी अल्लाह ताला की हिकमत को समझने की कोशिश करना, कि मुसीबत में भी अल्लाह ताला की रहमत को तलाश करना। सबर ये है कि शिकायत न करना, लोगों को तकलीफ पे अपना हाल न सुनाना, रोना धोना नहीं, बल्कि दिल में अल्लाह ताला से बात करना। सबर ये है कि जब दुनिया कहे ये जुल्म है तो तुम कहो ये इम्तिहान है। जब लोग कहे तुमसे अल्लाह ताला नाराज है तो तुम कहो अल्लाह मुझे आजमा रहा है। सबर ये है कि टूटता नहीं, हार न मानना, ईमान को मजबूत रखना। और ये सबर जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दिखाया, ये कोई आम सबर नहीं था। ये वो सबर था जो आग में तप कर खालिस सोना बन गया। ये वो सबर था जो हर आजमाइश से गुजरा और मजबूत हुआ। ये वो सबर था जिसने शैतान को शिकस्त दी, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसने अल्लाह ताला को राजी किया। ये है हकीकी सबर। और फिर वो लम्हा आया, वो लम्हा जिसका इंतजार था, वो लम्हा जब अल्लाह ताला की हिकमत ने फैसला किया, वो लम्हा जब आजमाइश पूरी हुई, वो लम्हा जब रहमत के दरवाजे खुले। एक सुबह, एक खूबसूरत सुबह, जब अभी सूरज पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था, जब आसमान में सुर्ख और नारंगी रंगों की लकीरें थी, जब हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सुबह का हुक्म आया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत स्वाद आयत नंबर 42, उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलो बारिदुन व शराब, अपने पाँव से जमीन को ठोकर मारो, ये है ठंडा उसल का पानी और पीने का। सुनिए इस हुक्म की खूबसूरती को। अल्लाह ने नहीं कहा मैं तुम्हें शिफा दूंगा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा, अल्लाह ने कहा पाँव से जमीन को ठोकर मारो। क्यों? क्योंकि अल्लाह चाहता था कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद हरकत करे, खुद कोशिश करे। अल्लाह मोजज़े देगा, लेकिन इंसान को भी अपना किरदार अदा करना होगा। यह है अल्लाह ताला की हिकमत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो 18 साल से बीमार थे, जो कमजोर हो चुके थे, जिनका जिस्म जख्मों से भरा था, उन्होंने अपना दाया पाँव उठाया। ये पाँव जो सालों से दर्द में था अब हरकत कर रहा था, अल्लाह के हुक्म पर, उम्मीद के साथ, ईमान के साथ। और फिर उन्होंने अपने पाँव को जमीन पर मारा और जो हुआ वो एक मोजज़ा था, खालिस मोजज़ा। जमीन अल्लाह के हुक्म से पट गई। जी हाँ, जमीन पट गई और इसमें से एक चश्मा उबल पड़ा, पानी का चश्मा, ठंडे शफाफ खुशबूदार पानी का चश्मा। ये कोई आम पानी नहीं था, ये था अल्लाह की तरफ से शिफा का पानी, मादनियात से भरपूर, बरकत से लबरेज, रहमत का मजहर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर इस पानी के करीब गए। हजारों दिन बाद इन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई और फिर उन्होंने इस पानी में अपना हाथ डबोया
पहला लम्स और एहसास हुआ ये आम पानी नहीं है, ये शफाफ है और इसमें एक अजीब सी रोशनी है। फिर उन्होंने अपना पूरा जिस्म इस इलाही पानी में डुबो दिया और जो मौजज़ा हुआ वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जो जख्म सालों से थे साफ होने लगे, जो पूरे जो जिस्म को कर रहे थे गायब होने लगे, जो दर्द जो हर लम्हे था कम होने लगा, जो कमजोरी हर वक्त हरकत में थी खत्म होने लगी। पानी जादू की तरह शिफा दे रहा था हर जख्म को, हर तकलीफ को, हर बीमारी को। और जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पानी से बाहर आए तो वो एक नया इंसान थे।